وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ۔ ریڈ زون مکمل سیل، صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت۔ محسن نقوی کی وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کی کوریج کے لیے پاکستان آنے والے غیر ملکی صحافیوں کو ویزا آن ارائیول ملے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان میں امیگریشن حکام انہیں آمد پر ویزا جاری کریں گے۔ مذاکرات کے حوالے سے آنے والے تمام افراد کو ایئر لائنز بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ اسلام آباد والے آنے والے تمام افراد اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے ہر ممکن تعاون کی فراہمی کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ تمام فریق امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھیں، دونوں رہنماؤں کا مطالبہ۔ ملاقات میں فریقین کی جانب سے دکھائے گئے تحمل کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم کی امن کے حصول کی کوششوں میں کامیابی کی دعا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم سے گزشتہ روز فون پر گفتگو ہوئی۔ نتن یاہو لبنان پر حملے کم کر دیں گے۔ مزید کہا ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس لے رہا ہے، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اب روک دیں۔ ایران آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل میں انتہائی ناقص کارکردگی دکھا رہا ہے۔ یہ صورتحال معاہدے کے مطابق نہیں، موجودہ صورتحال قابل قبول نہیں اور اس پر فوری توجہ دی جانی چاہیے۔ آبنائے ہرمز سے بہت جلد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی، چاہیے اس میں ایران کا تعاون شامل ہو یا نہ ہو۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو کسی صورت آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اپنے حقوق پر سمجھوتہ کیے بغیر امن کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا بیان۔ کہا ابنائے ہرمز کے حوالے سے نیا طریقہ کار اپنائیں گے، ایران کے نقصانات کا ازالہ طلب کریں گے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا جنگ بندی میں پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر۔ کہا مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔ دشمن کو سیاسی اور سیکیورٹی محاذوں پر شکست دی۔ عوامی مظاہرے ایران کی سافٹ پاور ہیں۔ عالمی رہنماؤں کے وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطے۔ وزیراعظم کو فرانسیسی صدر کا ٹیلی فون۔ صدر میکرون نے ایران امریکہ جنگ بندی کروانے اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے پر مبارکباد دی۔ اسلام آباد امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیراعظم اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسی الخلیفہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کامیاب کوششوں پر خراج تحسین۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کا برطانوی ہم منصب کی جانب سے امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ۔ وزیراعظم کو آسٹریا کے چانسلر کا ٹیلی فون۔ پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور تائید اور حمایت کا اظہار تشکر۔ وزیراعظم اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم کی جرمن چانسلر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ جرمن چانسلر نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ وزیراعظم سے اٹلی کی ہم منصب کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ مذاکرات کی میزبانی پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا دوسرا رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے امن کے لیے سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسحاق ڈار کی ازبک وزیر خارجہ بختیار سعیدوف سے ٹیلی فون ایک گفتگو۔ ازبک وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے اقدامات کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر
वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की क़यादत के किरदार को सराहा। इसहाक डार की जनूबी अफ्रीका के वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से ताउन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने हालिया जंगबंदी के हुसूल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर की यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब इमारात से यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानिया और यूएई के ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कतर, बहरीन और सऊदी अरब का भी दौरा किया। आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोला जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा एविड कूपर का बयान। कहा, आबने हुर्मुज़ के जरिए शिपिंग पर कोई टॉल नहीं होना चाहिए। समंदरी रास्तों की बुनियादी आज़ादियों को किसी सूरत महदूद या फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। आलमी मईशत में बढ़ती अदम मुसावात और सप्लाई चेन के मसाइल पर भी तशवीश है। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म की लेबनान पर हमलों के फौरी खात्मे के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ और लेबनानी हम मनसब नवाफ इस्लाम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की लेबनान के खिलाफ इस्राईली जहारियत की शदीद मज़म्मत। हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान की अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात का एहतमाम किया जा रहा है। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने अमन की कोशिशों पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। लेबनान के सदर ने इसराइल से मुज़ाकरात के आगाज की तस्दीक कर दी। जोसेफ ऑन ने कहा, जंग बंदी ही वाहिद हल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, मुज़ाकरात में हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर बातचीत होगी। इसराइल की लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाकों से रिहायशियों को इनखला की वार्निंग। इसराइल की लेबनान में दरअंदाजी जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ये धोखादही और मुमकिना मुआहिदों पर अदम संजीदगी की खतरनाक अलामत है। इसराइली जहारियत का तसलसल मुज़ाकरात को बेमायनी बना देगा। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरान अपने लबनानी बहन भाइयों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से तुर्क सदर तैयब रजब उर्दवान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक तुर्क सदर का कहना था, पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मुज़ाकरात को देरपाम के हुकूम के इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटानिया, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का लेबनान में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर का कहना है, जंगबंदी लेबनान पर भी नाफिज होनी चाहिए ताकि खत्ते में मुकम्मल अमन कायम हो सके। मशरक़ वस्ता में अमन न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, जंगबंदी में लेबनान को भी शामिल किया जाए, अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने भी जंगबंदी में लेबनान को शामिल करने का मुतालबा किया। बयान में कहा, लेबनान में इसराइल के हालिया मुहलिक हमलों की मज़म्मत करते हैं। यूरोपीय यूनियन की सरबराह ख़ारिजा अमूर का काया क्लास का कहना है, ईरान अमरीका जंगबंदी में लेबनान भी शामिल होना चाहिए। पासदारान ने इनकलाब की सीज़ फायर के दौरान मिसाइल हमलों की तरदीद। कहा, जंगबंदी के बाद किसी भी मुल्क पर कोई मिसाइल नहीं दागा। हमलों की खबरें दुरुस्त हैं तो ये हमने नहीं, इसराइल अमरीका ने किए। अगर किसी जगह हमला करेंगे तो उसका दलेरी से ऐलान भी करेंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 1,67,500 पॉइंट से ज्यादा पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी तेजी देखी गई। जापान के निकी इंडेक्स में 2% का इजाफा रिकॉर्ड। थाईलैंड के इंडेक्स में भी 1% की तेजी। चीन और हांगकांग के स्टॉक मार्केट्स में भी 1% का इजाफा हुआ। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। WTI की $98 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट की कीमत $96 फी बैरल हो गई। सीनियर सियासतदान सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा सेनेटर, सूबाई वज़ीर और मुशीर वज़ीर आला पंजाब भी रहे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। नेतन्याहू पर केस 2020 से ज़ेर-ए-इल्तिबा है। इस्राईली हुकाम के मुताबिक मुकदमा जंग के बाइस रोक दिए गए थे। अब जंग बंदी के बाद मामलात बहाल हो रहे हैं। नेतन्याहू पर रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ामात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के लिए सदारती मुआफ़ी के लिए हिमायत कर चुके हैं।
अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के एप्स्टीन से ताल्लुक की तरदीद, जिनसे मुजरिम एप्स्टीन से ताल्लुकात की बातों पर प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दी। कहती हैं एप्स्टीन के साथ जारी मिली तस्वीर जाली है। मेलानिया ट्रंप का मुतासरा खवातीन के लिए कांग्रेस में खुली समात का मुतालिबा। कहा हर मुतासरा खातून को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी कहानी बताए। मुतासरा खवातीन की गवाही को कांग्रेस का रिकॉर्ड बनाए। गवाही हमेशा के लिए रिकॉर्ड बनी तो सच सामने आ सकेगा।